నమస్కారం ఎల్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. నవరత్నాల ద్వారా పేదరిక నిర్మూలనకు కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడి. ఒకే రోజు 2 సార్లు అధినేతలు చంద్రబాబు పవన్ భేటీ. ఇద్దరి అధినేతల భేటీపై సర్వత్రా ఆసక్తి. పవన్ సమక్షంలో జనసేనలో చేరిన మచిలీపట్నం ఎంపీ బాలచౌరి. సొంత చెల్లెల్ని తిట్టేవారిని ప్రోత్సహిస్తున్న జగన్ అర్జునుడా అని ప్రశ్న. తమ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 4 బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టిందని తన ప్రసంగంలో గవర్నర్ తెలియజేశారు. విజయవాడలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని తెలియజేశారు. తమ ప్రభుత్వం పేదల ప్రభుత్వమని, బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి కట్టుబడి ఉన్నామని తెలియజేశారు. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సమావేశాలకు వచ్చిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్కు ముఖ్యమంత్రి జగన్ స్వాగతం పలికారు. ప్రస్తుతం ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగిస్తున్నారు. గవర్నర్ ప్రసంగం తర్వాత బీఎస్సీ సమావేశం జరగనుంది. ఈ నెల 7న ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ను ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికం ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఈ బడ్జెట్కు అసెంబ్లీ ఆమోదం పొందనున్నారు. నవరత్నాల ద్వారా పేదరిక నిర్మూలనకు కృషి చేస్తున్నామని తెలియజేశారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా విద్యా సంస్కరణలను చేశామని తెలియజేశారు. పేదల పిల్లలకు అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్యను అందిస్తున్నామని చెప్పారు. విద్యారంగంపై 73,417 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశామని అన్నారు. మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా పాఠశాలల రూపురేఖలు మార్చామని చెప్పారు. సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం కోసం తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని తెలియజేశారు. 8-9 తరగతుల విద్యార్థులకు 9,52,925 ట్యాబ్లను పంపిణీ చేశామని తెలిపారు. 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు జగనన్న గోరుముద్ద అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. జగనన్న గోరుముద్దకు ఇప్పటి వరకు 4,417 కోట్లు ఖర్చు చేశామని తెలియజేశారు. విదేశాల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు విదేశీ విద్యా దీవెన పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. It is indeed an honor and privilege for me to address the joint session of the present Legislative Assembly on this momentous occasion of the current budget session 2024-25. On being elected with an unprecedented mandate, my government has so far presented 4 budgets and implemented a slew of welfare and development programs for the benefit of hitherto neglected sections, and it would not be an exaggeration if I say my government has put its heart and soul in fulfilling its promises. This pro-poor government has touched every section of the society, especially the underprivileged, vulnerable, and those in need of support, be it the farmer, the unemployed youth, the auto driver, the weaver, senior citizens, women, children, or any other member who is socially and economically backward has benefited in one way or the other from my government. Soon after coming to power, my government has observed that Andhra Pradesh is falling behind some of the other states in certain social parameters like quality education, learning outcomes, nourishment to school children, IMR, MMR, and anemia amongst women, to name a few. To raise the parameters of Human Development Index in Andhra Pradesh, my government immediately launched Navaratnalu, which focuses on social, economic, and educational empowerment of targeted groups. The results of the efforts of my government, the Niti Aayog, in their recent discussion paper jointly published with the UNDP and Oxford Policy and Human Development Initiative on multi-dimensional poverty, has projected a steep decline in the poverty headcount ratio in Andhra Pradesh from 4.19% in 2022-23 from 11.77% in 2015-16. All the development and welfare measures put in place for the welfare of the poorest, most vulnerable, underprivileged, and remotest are exactly on these lines, and there is every need to continue the development momentum till the future generations enjoy its fruits
perennially. I am hopeful that people's cooperation and strong support will continue in future also for continuing the development momentum. Jai Hind. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిజాలు మాట్లాడడం ఎంత నిజమో చంద్రబాబు పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడతాడు అనడం అంతే నిజమన్నారు రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ. నిన్నటి దెందులూరు సభ విజయవంతం కావడంతో జగన్ను విమర్శించలేక చంద్రబాబుని సమర్థించుకోలేక రామోజీరావు ఈనాడు పత్రికలో పిచ్చి రాతలు రాశారంటూ మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యకర్తల నేతలను రేపటి ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేసేందుకు చేపట్టిన సన్నాహక సభల నేపథ్యంలో దెందులూరు సిద్ధం సభ విజయవంతమైందని పేర్కొన్నారు. గోదావరి జిల్లాలో ఎన్నడూ జరగని విధంగా లక్షలాది జనం తరలివచ్చి సిద్ధం సభను జయప్రదం చేశారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. చేసిందే చెప్పే గుణం ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి నిన్నటి సభలో పేల్చిన మాటల తోటాలు ఈనాడు రామోజీరావుకు ఎక్కడో గుచ్చుకున్నాయన్నారు. సభ సక్సెస్ కావడం, మరోవైపు చంద్రబాబు ఎల్లో మీడియాపై జగన్ విరుచుకుపడ్డ తీరు జీర్ణించుకోలేక రామోజీరావు ఈనాడు పత్రికలో పిచ్చి రాతలు రాశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ పాలనలో హిందూ దేవాలయాలు భ్రష్టు పట్టించారని పేర్కొంటూ కథనాలు వండి వారించారని పేర్కొన్నారు. రామోజీరావు చంద్రబాబు ఎన్ను కుయుక్తులు పనినా ఫలితం లేదని పేర్కొన్నారు. ఏలూరులో జరిగిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు అసంఖ్యాకంగా లక్షలాది మంది గోదావరి జిల్లాల చరిత్రలో ఎప్పుడు ఎవరు ఊహించినంత సంఖ్యలో పార్టీ అభిమానులు కార్యకర్తలు సమావేశానికి రావడం జరిగింది. అంటే జరిగిన వాస్తవాల్ని బయటికి చెప్పేస్తే వాళ్ళు ఈగోకి అడ్డం వస్తున్నాయన్న దుర్మార్గమైన ఆలోచనతో ఈనాడు పత్రిక ఇప్పటికే అడ్రస్ కల్లంతైన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంకా గాలి కొట్టుకుపోతుందేమో, దాన్ని ఏదో రకంగా మనం నిలబెట్టాలనే ఒక తాపత్రయం జగన్మోహన్ రెడ్డిని విమర్శించడానికి చంద్రబాబు నాయుడికి సమర్థించడానికి చేసే ప్రయత్నం ఏ రకంగా సక్సెస్ అవుతారనుకున్నాడు. చంద్రబాబు చెప్పేయని అబద్ధాలు, జగన్ గారి నోటంటే వచ్చేయని కూడా నిజాలు, పచ్చి నిజాలు చెప్తాడు. ఆయన చేసేదే చెప్తాడు, చేయగలిగిందే చెప్తాడు, చెప్పింది చేస్తాడు. చంద్రబాబు నాయుడు అబద్ధాలు లెక్కేస్తే ఈనాడు రామోజీరావు గారు సమర్థించే దాంట్లో ప్రపంచానికి సెల్ ఫోన్ కనిపెట్టి అందించింది నేనే అని చంద్రబాబు చెప్తాడు. హైదరాబాద్ పట్టణాన్ని నేనే నిర్మాణం చేశాడంటాడు. 400 సంవత్సరాలు నాడు చార్మినార్ కట్టిన దాన్ని ఇవాళ ఇదో ఈయనే కట్టినట్టుగా చెప్తాడు. ఓఆర్ఆర్ నేనే కట్టాడు. ఓఆర్ఆర్కి చంద్రబాబు నాయుడుకి ఏంటి సంబంధం అండి? విమానాశ్రయం నేనే కట్టాడు. విమానాశ్రయానికి చంద్రబాబు నాయుడుకి ఏంటి సంబంధం అండి? అంటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పే అబద్ధాలకి ఈనాడు ఒత్తాసు పలకడం ఉన్నది నిజంగా మరి ఈనాడు రామోజీరావు గారికి సిగ్గు అనిపించట్లేదేమో నాకు అర్థం కావట్లా. చంద్రబాబు నాయుడు నేనే చేశారన్న దాంట్లో ఏది వాస్తవం ఉంది? వాస్తవం అంటే ఏంటంటే అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని వెచ్చలవిడిగా దోచేయటం ఉన్నది నిజం. అది మాత్రం చెప్పడం. ఈనాడు చంద్రబాబు నాయుడు కలిసి పంచుకున్న మాట బయటకు రాదు. మాన్సాస్తుందో ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంటు పరిధిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కుటుంబ పరంగా ఆలయ ఫౌండర్ ఫ్యామిలీ ట్రస్టీగా ఉన్న వివాదం అది. వాళ్ళు ఫౌండర్ ఫ్యామిలీ ట్రస్ట్ మెంబర్ అయినప్పటికీ కూడా అక్కడున్న భూముల మీద ఏ రకమైన హక్కు కానీ అమ్మకాలు కానీ సాగించకూడదంటే దాంట్లో అటువంటి అవకతవకలకు పాల్పడ్డారు కాబట్టి దాని మీద చర్య తీసుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. టిక్కెట్లు పెంచారంటారు, లేకపోతే ఇంకో రకరకాలుగా అంటారు. కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో ఇంతకుముందు 300 రూపాయలు టికెట్ కొనుక్కున్న భక్తుడు బయట నుంచి దర్శనం చేసుకెళ్ళవలసి వచ్చేది. మేము వచ్చిన తర్వాత అలా కాదు, ఎక్కడికి కొన్న వాళ్ళు ఏమో బయట నుంచి వెళ్తున్నారు, సిఫార్సులతో వచ్చిన వాళ్ళు ఏమో లోపల అంతరాలయ దర్శనం చేసుకున్నారు. అలా కాకుండా దీన్ని రెగ్యులేట్ చేయాలి, ఒక రిఫార్మ్ తీసుకురావాలని అంతరాలయ దర్శనానికి టికెట్ పెడితే 500 అందరినీ కూడా సమానంగా సిఫార్సుతో సంబంధం లేకుండా సిఫార్సు ఉన్న టికెట్ తీసుకుని వెళ్ళేలాగా పక్కా ప్రణాళికతోటి మరి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా ముందుకెళ్తుంటే దాన్ని మీరు విమర్శించడానికి దిగారంటే ఏ రకంగా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నది ప్రజలకు అర్థం అవట్లా. గత ప్రభుత్వంలో వచ్చిన ఆదాయంలో 40% దుబారా అయ్యేది. ఆ దోపిడీని ఆ దుబారాన్ని అరికట్టితే మనం ఈ పథకాలన్నీ ఇవ్వచ్చని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఆలోచన చేసి ముందుకెళ్లారో ఆ ఆలోచన ఇవాళ 100కి 100 సమర్థవంతంగా అమలు చేసి చూపెడుతున్నారు. నిన్న చెప్పాడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏలూరు సభలో,
నా పరిపాలనలో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ చూడండి, చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎన్ని డబ్బులు వచ్చినాయో చూసుకోండి. నా పరిపాలనలో మీకు న్యాయం జరిగితే, నా పరిపాలనలో మీకు మంచి జరిగితే, నా పరిపాలన మీకు బాగుందనుకుంటే నాకు ఓటేయమన్నాడు. మీరు చెప్పగలరా? మా చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన చూసి ఓటేయండి అని ఈనాడులో పెద్ద అక్షరాలతో రాయండి. చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పానండి, నా 5 ఏళ్ళు పరిపాలన చూసి నాకు ఓటేయండి అని చెప్పానండి. నోరు ఇప్పితే అబద్ధాలు. ఇవాళ ఏలూరు సభ ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంత మంచి మైలేజ్ వచ్చిందని అది సహించలేక భక్తుల మనోభావాలపై జగన్ గొడ్డలు వేయటం పెట్టి మీరు ఇవాళ రాసిన రాత పచ్చి అబద్ధాలు. మీ పేపరు స్థాయి పూర్తిగా పడిపోయిందంటానికి ఈ పేపర్లో కనపడుతుంది. కానీ మీరు రాసిన దాంట్లో ఎక్కడ ఏ ఒక్క వాస్తవమైనా ఉంటే చెప్పండి. సీట్ల సర్దుబాటుపై టీడీపీ జనసేన చర్చలు కొలిక్కొస్తున్నాయి. జనసేనకు కేటాయించే సీట్లపై దాదాపు స్పష్టత వచ్చింది. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మధ్యాహ్నం రాత్రి పొద్దుపోయాక 2 దఫాలుగా సమావేశమయ్యారు. ఉభయ పార్టీల నేతలెవరూ లేకుండా ఏకాంతంగా సుదీర్ఘంగా మంతనాలు జరిపారు. పొత్తు సీట్లను త్వరగా తేల్చడమే ఈ భేటీల ఉద్దేశం. మధ్యాహ్నం తొలుత ఇక్కడి ఉండవల్లిలోని చంద్రబాబు నివాసానికి పవన్ వచ్చారు. వెంట ఎవరూ లేకుండా మంగళగిరిలోని తమ పార్టీ కార్యాలయం నుంచి తన కారు తానే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ పవన్ వచ్చారు. ఆయనకు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు స్వాగతం పలికారు. తర్వాత చంద్రబాబు ఆయన ఇంట్లోకి తోడ్కొని వెళ్లారు. సుమారు 3 గంటల పాటు చర్చలు జరిపారు. ప్రధానంగా సీట్ల సర్దుబాటు, ఉమ్మడి మేనిఫెస్టో ప్రచార కార్యాచరణపై చర్చలు సాగాయి. రాత్రి 9:30 మరోసారి పవన్ ఉండవల్లికి వచ్చి చంద్రబాబుతో మంతనాలు జరిపారు. ఒక్క అసెంబ్లీ స్థానాన్ని తీసుకుని అక్కడ అభ్యర్థి ఎవరైతే బాగుంటుంది, ఎవరికి విజయావకాశాలున్నాయి, తమ సర్వేల నివేదికల ఆధారంగా చర్చలు జరిపారు. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం జనసేనని 32 అసెంబ్లీ, 3 లోక్సభ స్థానాలు ఇవ్వాలని కోరారు. ఇందులో 20 స్థానాలు ఇచ్చేందుకు చంద్రబాబు అంగీకరించారని, వాటిపై ఏకాభిప్రాయం కూడా కుదిరిందని జనసేన వర్గాలు తెలిపాయి. టీడీపీ మరో 5 స్థానాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని, 27 ఇవ్వాలని పవన్ కోరుతున్నారని అంటున్నారు. అలాగే కాకినాడ, మచిలీపట్నం ఎంపీ సీట్లను ఇప్పటికే జనసేనకు ఇచ్చారు. తాజాగా అనకాపల్లి గాని, తిరుపతి గాని ఇవ్వాలని అడుగుతున్నట్లు తెలిసింది. చర్చల సరళిపై చంద్రబాబు, పవన్ ఎవరి వద్ద పెదవి విప్పడం లేదు. పూర్తిగా వారిద్దరే ఏకాంతంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ నెల 8న మరోసారి సమావేశమవుతారు. ఈ భేటీ తర్వాత 2 పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు, ఉమ్మడి మేనిఫెస్టో, ఉమ్మడి బహిరంగ సభల నిర్వహణపై స్పష్టత వస్తుందని ఆ పార్టీల వర్గాలు తెలిపాయి. మరోవైపు ఈ నెల 14న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో 2 పార్టీల ఉమ్మడి బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. అందులో చంద్రబాబు, పవన్ ఇద్దరూ పాల్గొంటారు. ఉమ్మడి మేనిఫెస్టోని ఈ సందర్భంగా విడుదల చేయాలని నిశ్చయించారు. అదే సభలో పొత్తు కుదిరిన సీట్ల వివరాలు కూడా ప్రకటిస్తారా, లేక మరో సందర్భం ఎంచుకుంటారా అన్నది చూడాల్సి ఉంది. కలిసి ఒకరోజు పాదయాత్ర చేస్తే ఎలా ఉంటుందన్న దానిపైన చర్చించుకుంటున్నారు. అపోహలకు తావు లేకుండా పరస్పరం సహకరించుకోవాలని, ఎవరి పార్టీ నేతలకు వారు పరిస్థితిని వివరించి కలిసి పనిచేసే వాతావరణం నెలకొల్పాలని ఉభయులు అనుకున్నారు. తోడబుట్టిన సొంత చెల్లెలు వైఎస్ షర్మిలకే గౌరవం ఇవ్వలేనివాడు అర్జునుడు ఎలా అవుతాడు అని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం జగన్ పై నిప్పులు చెరిగారు. చెల్లెలు షర్మిలను కొందరు నీచంగా తిడుతుంటే అన్నగా వారిని అడ్డుకోవాల్సింది పోయి ఆయనే స్వయంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఇలాంటి వ్యక్తి మన ఇంట్లో ఆడపడుచులకు గౌరవం ఇస్తాడా అని ప్రశ్నించారు. జగన్ బాధ వర్ణాతీతం. ఆయన్ని అందరూ ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నట్టు ఆయన ఒక అర్జునుడిలాగా, మేమంతా కౌరవుల్లాగా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రజలే గాంధీవం, ప్రజలే ఆయుధాలు, ప్రజలే శ్రీకృష్ణుడని మాట్లాడుతుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని పవన్ ఎద్దేవా చేశారు. మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో వైసీపీ మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి, ఆయన తనయుడు పార్టీలో చేరారు. పవన్ మాట్లాడుతూ జనసేనలో చేరిన వల్లభనేని బాలశౌరిని, ఆయన తనయుడు అనుదీప్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నామన్నారు. బాలశౌరి జనసేన తరపున మరోసారి పార్లమెంట్లో అడుగు పెట్టాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ పై విరుచుకుపడ్డారు. వివేకానందరెడ్డి కుమార్తె సునీత తనకు రక్షణ లేదు, చంపేస్తామని ఫోన్లు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారంటే జగన్ పాలన ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. శ్రీ వల్లభనేని బాలశౌరి గారికి మనస్ఫూర్తిగా జనసేన తరపు నుంచి, జనసేన నాయకుల తరపు నుంచి, జన సైనికులు, వీర మహిళల తరపు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. అలాగే వారి అబ్బాయి శ్రీ వల్లభనేని అనుదీప్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా జనసేనలో చేరినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారికి అందరి తరపున ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాను. మంచితనానికి మారు పేరు, నిజాయితీకి నిలువెత్తు పేరైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి బాధనే వర్ణాతీతం. ఆయన అందరూ ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నట్టు, ఆయన ఒక అర్జునుడిలాగా, మేమందరం కౌరవుల్లాగా
ప్రజలే గాంధీవం అని, ప్రజల ఆయుధాలని, ప్రజలే శ్రీకృష్ణుడు, ఇట్లా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతున్నా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ద్రౌపదిని కౌరవులు నిండు సభలో అవమానం చేశారు. అర్జునుడు తనకి ఆడపడుచులను ఎప్పుడు రక్షించాడు కానీ ఎప్పుడు తోలనాడలేదు. జగన్ అర్జునుడిగా పోల్చుకోవడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది నాకు. సొంత చెల్లెల్ని షర్మిల గారిని అత్యంత నీచంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎంకరేజ్ చేసే వ్యక్తి అతను అర్జునుడితో పోల్చుకుంటున్నాడు. అసలు ఆలోచించుకోవాలి మాట్లాడబోయే ముందు. పాపం సొంత చెల్లెలి గౌరవం ఇవ్వని వ్యక్తి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. సొంత చిన్నాయన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేశారు. వివేకానంద రెడ్డి గారి కూతురు సునీత గారు, నాకు రక్షణ లేదు, చంపేస్తానని ఫోన్లు వస్తున్నాయని ఆవిడ చెప్తా ఉంటే ఇలాంటి వ్యక్తి అర్జునుడితో పోల్చుకుంటా ఉన్నాడు. ఎవరు కౌరవులో ఎవరు అర్జునులో ఆ స్థాయికి నేను మహాభారతం మాట్లాడలేదు. ఇది కలియుగం. ఇది మనం ఎవరం కూడా శ్రీకృష్ణుడితోటి, అర్జునుడితోటి, కౌరవులతోటి పోల్చుకోవద్దు. మీరు జగన్, మీది వైసీపీ, మేము పవన్ కళ్యాణ్, మా జనసేన. ఎవరు నిలబడేవాళ్ళు, ఎవరు ప్రజలకు అండగా ఉండేవాళ్ళు, ఎవరు దోపిడీ చేసేవాళ్ళు ప్రజలకి బాగా తెలుసు. ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. సొంత చెల్లికి గౌరవం ఇవ్వనివాడు మన ఇంట్లో ఆడపడుచులకి, మన తల్లికి, మన ఇంట్లో ఆడపడుచులకి గౌరవిస్తాడని నేను అనుకోను. ఇంత వ్యక్తిగతంగా దిగజారిపోయే తిట్లు ఇన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి. మాటకి మాట ఉంటుంది, విమర్శకు ప్రతి విమర్శ ఉంటుంది. ఇంత దిగజారి చేసిన రాజకీయం దాదాపు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదేమో. ఇది మారి నన్ను ఎన్నిసార్లు తిట్టినా వ్యక్తిగతంగా ఎందుకు బాధ్యతతో ఉంటానంటే వచ్చే తరానికి ఎంతో కొంత విలువలతో కూడిన రాజకీయం చూపించడానికి. అలాంటి ప్రయాణంలో ఉండగా ఒక అనుభవజ్ఞుడు, విశిష్టమైన అనుభవంతో పార్లమెంటేరియన్గా ఉంటూ ఆయన ఈ రోజున జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం నిజంగా బాలశౌరి గారు మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇలాంటి వ్యక్తి బలంగా ఇంకొకసారి జనసేన తరపు నుంచి పార్లమెంట్కి అడుగు పెట్టాలని నేను కూడా అందరిలాగా అనుకుంటా ఉన్నాను. వారికి మనందరం సంపూర్ణమైన మద్దతు ఇచ్చేలాగా అందరం ముందడుగేస్తాం. జగన్ గారు మాట్లాడితే సిద్ధం 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 అని చెప్తా ఉన్నారు ఆయన. జగన్ గారు మీరు బాధపడకండి, మేము వస్తున్నాం, ఎన్నికల రంగంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం. మాటకి మాట కాదు, పాకిస్తాం మాటలతోటి. మీరు లక్షల మందితో సభలు పెట్టుకోండి, స్కూల్ పిల్లలకి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రద్దు చేసి మరి మీరు సభలు నడుపుకోండి, అన్నిటికీ బదులు చెల్లించాల్సిన సమయం వస్తుంది. మంగళగిరిలో వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేగా గంజి చిరంజీవిని గెలిపించుకునే బాధ్యత బీసీ సభ్యులదేనని క్రిస్టఫర్ ఫరాజీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ భవానీ తెలియజేశారు. 14వ వార్డునే నా విద్యాభ్యాసం మొదలైందని, వార్డులోని ప్రజలు మా కుటుంబ సభ్యులతో సమానమని అన్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ మంగళగిరి కార్యక్రమాన్ని 14వ వార్డులో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, క్రిస్టఫర్ ఫరాజీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ భవానీ పాల్గొన్నారు. ప్రతి గడపకు వెళ్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన పథకాలపై అవగాహన కలిగిస్తూ రానున్న ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించాలని గంజి చిరంజీవి కోరారు. ఈ సందర్భంగా గంజి చిరంజీవి మాట్లాడుతూ మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని ప్రజలు నాపై చూపిస్తున్న ప్రేమ, ఆప్యాయతలు మరువలేనివని, రానున్న ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గెలవడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గుడ్ మార్నింగ్ మంగళగిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మంగళగిరి పట్టణంలో 14వ వార్డు 1వ తరగతి నుంచి ఇక్కడ చదువుకున్నాం. మూర్తి స్కూల్లో ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఆప్యాయతంగా పలకరించే సొంత బంధువులు లాంటి ప్రజలు. అదిగాక ఈ 14వ వార్డు రోడ్లు, డ్రైనేజీ అన్ని సమస్యలన్నీ పరిష్కరించబడ్డ వార్డు. ఒక్కళ్ళిద్దరూ ఏదో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టడం వల్ల పెన్షన్స్ రావట్లేదు అన్నారు. అవి 3 years అయింది కాబట్టి అవి కూడా ఇచ్చే విధంగా అధికారులతో మాట్లాడతామని చెప్పడం జరిగింది. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పథకాలు, తమ బిడ్డల అమ్మఒడి పథకం ద్వారా చదువుకుంటున్న తీరు చాలా సంతోషాన్ని తల్లిదండ్రులు, ముఖ్యంగా తల్లులందరూ కూడా వ్యక్తపరిచారు. ఆసరా చేయూత ద్వారా కూడా ఏ విధంగా ఆర్థిక ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడ్డదో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ఆనందంగా, జగనన్న పథకాలు మాకు వస్తున్నాయి, జగనన్న ఇచ్చిన ఇళ్ళు వచ్చినాయి, సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ మంగళగిరి కార్యక్రమం ఇంత అన్యూన్యమైన స్పందన ప్రజల నుంచి వస్తున్న తీరు మాకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే మంగళగిరి ప్రజలందరూ మా సొంత ప్రజలు. చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే తిరిగాం, ఇక్కడే పెరిగాం.
పార్టీలకు అతీతంగా అభిమానిస్తున్న ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రజలు కూడా అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించడం, ఎందుకంటే ఉదయాన్నే అయినా కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా మాకు అన్ని విధాలుగా తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు. ప్రజలందరికీ కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ రోజున గడప గడపకి ప్రతి ఇంటికి పోతా ఉంటే మంచి స్పందన వస్తా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా ఇంటి సంక్షేమ పథకాలు అందినాయి, ఇంటి పట్టా వచ్చింది, అమ్మఒడి వచ్చింది, ప్రతి పథకం కూడా అందుకున్న వాళ్లే ఈ రోజు ప్రతి ఇంటికి వెళ్తే అంటే అన్నని చిరంజీవి అన్నని ఆప్యాయతంగా పలకరించి మా ఓటు మీకే అన్నట్టుగా జై హో చిరంజీవి అన్న ఈ రోజు మంగళగిరిలో పిలుపునిచ్చడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా చిరంజీవి అన్నని మేమందరం కూడా బీసీలందరం కూడా గెలిపించుకొని రాష్ట్రంలో మంగళగిరిలో మొదటి స్థానంగా జగనన్నకు మేమందరం కూడా ఒక గిఫ్ట్ గా ఇస్తామని చెప్పి సగర్వంగా మా మంగళగిరి ప్రజలందరూ కూడా వినియోగించుకుంటా ఉన్నాం. పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో జనసేనలో చేరడం ఎంతో గర్వకారణంగా ఉందని ఎంపీ బాలశౌరి అన్నారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఎక్కడా కనిపించడం లేదంటూ వైసీపీ పాలనపై ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. 2004లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఆశీస్సులతో తెనాలి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా తాను, తెనాలి అసెంబ్లీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా నాదెండ్ల మనోహర్ పనిచేశామని ఆయన చెప్పారు. మజిలీపట్నం ఎంపీ బాలశౌరి జనసేన పార్టీలో చేరారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో ఆయన జనసేన తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. జనసేనాని పవన్ కండువా కప్పి బాలశౌరిని సాధారణంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఎంపీతో పాటు ఆయన కుమారుడు అనుదీప్ కూడా జనసేనలో చేరారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ కీలక నేతలు నాదెండ్ల మనోహర్, నాగబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బాలశౌరి మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో జనసేనలో చేరడం ఎంతో గర్వకారణంగా ఉందని బాలశౌరి అన్నారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఎక్కడా కనిపించడం లేదంటూ వైసీపీ పాలనపై ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. 2004లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఆశీస్సులతో తెనాలి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా తాను, తెనాలి అసెంబ్లీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా నాదెండ్ల మనోహర్ పనిచేశామని ఆయన చెప్పారు. 5 ఏళ్లలో చాలా అభివృద్ధి పనులు చేశామని, ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితి లేదన్నారు. పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడడం లేదన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్లో ప్రశ్నించే గుణం ఉందని, అందుకే ప్రభుత్వం ఉద్దానం కిడ్నీ సమస్యను పరిష్కరించిందని అన్నారు. పవర్ స్టార్ అటు సినిమా రంగంలో క్రేజ్ ఇస్తారే, ఇటు ప్రజా సేవ చేయటంలో కూడా క్రేజ్ ఇస్తారే. పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు జనసేన కుటుంబంలో చేరి మీ కుటుంబ సభ్యుడు కావటం నాకు ఎంతో గర్వకారణం. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మీ అందరికీ తెలుసు. అభివృద్ధి అనేది ఎక్కడా మనకు కనిపించట్లేదు. నేను 2004లో దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క ఆశీస్సులతోటి తెనాలి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా నేను, తెనాలి అసెంబ్లీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మీ ఇద్దరం కలిసి ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా పనిచేశాం. ఆ 5 సంవత్సరాలు మాకు నిజంగా ఎంతో తృప్తినిచ్చింది. నాకు ఎస్పెషల్గా మనోహర్ గారు కూడా అదే చెప్పారు. ఆ రోజు మన మంగళగిరికి, తెనాలికి, ఈ కృష్ణా డెల్టాకి అవసరమైనటువంటి పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకోగలిగాం. తెనాలికి బ్రహ్మాండంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ తేగలిగాం. ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశామనేటువంటి తృప్తి ఉంది. మరి ఈరోజు పులిచింతల ప్రాజెక్టు గురించి గత 5 సంవత్సరాల నుంచి మీ అందరికీ తెలుసు. ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకేయలేదు. ఎన్నో ఉద్యమాల మీద నుంచి వచ్చినటువంటి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ మన అందరికీ తెలుసు. దాన్ని మూలన పడింది. ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడే ప్రజలు మనల్ని హర్షిస్తారు. మరి అలాంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి వ్యక్తి నాకేమనిపించిందంటే, ఇటు పోలవరం ప్రాజెక్టు కానీ, అటు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ పవన్ గారి గుండె చప్పుడు అనిపించింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేస్తాం. ఆ ప్రశ్నించే గుణం ఉంది కాబట్టి ఉద్యానం అనేటువంటి ఈ కిడ్నీ సమస్యని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంత త్వరగా పూర్తి చేయగలిగిందంటే అది పదే పదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పర్యటించి దాన్ని ప్రశ్నించబట్టే ఈరోజు ఆ హాస్పిటల్ పూర్తి చేయగలిగారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ఎప్పుడైతే దమ్ము ధైర్యంతో గొంతెత్తుతామో అప్పుడే ఆ సమస్య పరిష్కారం అయింది. ఆ దమ్ము ధైర్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాం. పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క అధ్యక్షతన ఏర్పడబోయేటువంటి రాబోయేటువంటి మన ప్రభుత్వంలో చేయాల్సినటువంటి పనులు చాలా ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఆ పనులన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా
నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. జగన్ గారు ఒక సభలో మాట్లాడుతూ నేను ఎప్పుడూ అబద్ధాలు చెప్పను అని అన్నారు. అది పెద్ద అబద్ధం. అయ్యా జగన్ సార్, నేను అడుగుతా ఉన్నాం, మీరు ప్రతిపక్ష లీడర్గా ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో మీరు ఎక్కడైనా రాజధాని పెట్టండి, నా సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తాను, బ్రహ్మాండంగా మీరు రాజధాని కట్టండి అని చెప్పింది మీరు కదా. ఆ తర్వాత 2019 ఎలక్షన్స్కి ముందు మేము రాజధాని చుట్టుపక్కల ఎమ్మెల్యేలుగా, ఎంపీలుగా, ప్రజాప్రతినిధులుగా మేము పోటీ చేస్తూ ఉంటుంటే మీరు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టించి అమరావతి, ఆంధ్ర క్యాపిటల్ అనేది అమరావతి ఇక్కడే ఉంటుంది, గుంటూరు విజయవాడ మధ్య, ఇది ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పేసి మీరు చెప్తే మేము ఓట్లు అడుకోవటానికి వెళ్ళి ప్రతి గ్రామంలో చెప్పాం కదా. అది మీరు చెప్పిన మాటే కదా. దీన్ని అబద్ధం అంటారమ్మా సార్, నిజం అంటారా చెప్పమని చెప్పేసి నేను జగన్ గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. వీడియో ఎవిడెన్స్ క్లిప్లు ఉన్నాయి. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు, అసెంబ్లీలో చాలామంది మాట్లాడారు. మరి ఈరోజు ఈ ప్రాంత ప్రజానికం ఏ మొహం పోయి మరి ఓట్లు అడుగుతారో, ఏ రకమైనటువంటి అబద్ధాలు చెప్పాలో మరి ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోమని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్ సార్ గారికి నేను విన్నవించుకుంటా ఉన్నాను. దేనికి సిద్ధం? పారిపోవటానికి సిద్ధమా అని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నా. కానీ ఇక్కడ ఉంది జన సైన్యం, వేటాడతారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ముస్లింలకు రాజకీయ పరంగా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో అన్యాయం జరుగుతోందని మైనారిటీ హక్కుల రాష్ట్ర కార్యదర్శి అంజుమన్ అధ్యక్షుడు అక్రమ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంగళగిరిలోని అంజుమన్ షాదీఖానా కమ్యూనిటీ హాల్లో మైనారిటీ హక్కుల పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఇస్లామిక్ ఫ్రంట్ సహకారంతో రాజకీయ చైతన్య సదస్సును షేక్ అక్రమ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులుగా షారుఖ్ షుబ్లీ, మౌలానా హుస్సేన్ అహ్మద్, మౌలానా మక్బూల్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాజకీయంగా ముస్లింలకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని అన్నారు. ఇస్లామిక్ ఫ్రంట్ ఆధ్వర్యంలో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ముస్లింల ప్రతి గడపకు వెళ్లి సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరించే విధంగా కృషి చేస్తామని తెలియజేశారు. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయితే ముస్లింల సమస్యలను పరిష్కారం చేసేందుకు కృషి చేస్తుందో ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తామని వారు తెలియజేశారు. ఏదైతే ముస్లిం మైనార్టీ ఓటు బ్యాంక్ గా కాకుండా ఏదైతే మా యొక్క సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలను ఏ విధంగా అయితే ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలు కానీ ఏ విధంగా అయితే కాలరాశారో రానున్న రోజుల్లో మా యొక్క హక్కుల సాధన కొరకు మా యొక్క హక్కులను ఏ విధంగా సాధించుకోవాలి అన్న దిశగా ముందుకు పయనిస్తూ ఈ రోజు ఈ రాజకీయ చైతన్య సదస్సు అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి ముస్లిం మైనార్టీలపై జరిగినటువంటి దాడులు కానివ్వండి, ఏదైతే సంక్షేమం ఉందో పూర్తిగా సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిందని చెప్పేసి ముస్లింల యొక్క ఆత్మ గౌరవము మరియు అదే విధంగా ఆత్మాభిమానము ఈ రోజు ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోయింది అన్న సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను తెలిసిన అంశమే. ఏదైతే మా యొక్క సంక్షేమం ఉందో, ఏదైతే దుల్హన్ పథకం ఉందో, అదే విధంగా విదేశీ విద్యా పథకం ఉందో, ఈ రోజు దుల్హన్ పథకం అమలు చేసినా గానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వము లేకపోతే గత ప్రభుత్వ హయాంలో వెళ్ళినటువంటి ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో ఆ విద్యార్థులకు రావాల్సినటువంటి బకాయిలు ఈ రోజు ప్రభుత్వం చెల్లించిందన్నా గానీ ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు మైనార్టీ హక్కుల పరిరక్షణ సమితి అని చెప్పేసి మేము సగౌరవంగా మేము ఈ విషయాన్ని తెలియజేయగలం. రానున్న ఎన్నికల్లో ఏదైతే మా యొక్క ఓటు ఉందో చాలా ఆలోచించి ఏదైతే అభిమానం ఉందో ఆ అభిమానంతో కాకుండా ఆ బాధ్యతతో చూసి మా యొక్క ఓటు హక్కుని వినియోగించాలి అని చెప్పేసి తెలియజెప్పడానికి, రాజకీయ చైతన్యం ఏర్పరచడానికి ఈ యొక్క సమావేశం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మా ముస్లిం మంగళగిరి నియోజకవర్గం 26,000 ఓట్లు ఉన్నాయి. ఈ 26,000 ఓట్లు ఒక ఓట్ బ్యాంక్ గానే వాడుతున్నారు తప్ప ప్రధాన పార్టీలు రెండు కూడా వైసీపీ కానివ్వండి, టీడీపీ కానివ్వండి, ఈ విధంగా వాడుతున్నారే తప్ప మాకు ఎటువంటి మా హక్కులు కానివ్వండి, మాకు రావాల్సిన నిధులు కానివ్వండి, ఎటువంటి పనులు మాకు ఇక్కడ జరగట్లేదు. కాబట్టి మేము ఈ రాజకీయ చైతన్య సదస్సు ఈ రోజు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకుంటాం. మేము ఎవరికైతే అంజుమన్ సంస్థ ద్వారా కానివ్వండి, ఈ మైనార్టీ హక్కుల పరిరక్షణ ద్వారా కానీ మేము సపోర్ట్ చేయాలంటే మా ఈ అవసరాలు మాకు తీరిస్తేనే మీకు మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి చెప్తాం. ఎవరైతే మాకు సపోర్ట్ చేస్తారో, ఎవరైతే మాకు మా నిధులు కేటాయిస్తారో, ఎవరైతే మాకు రాజకీయంగా పదవులు ఇస్తారో ఆ పార్టీకి మేము మద్దతు ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో ఈ రోజు రాజకీయ చైతన్య సదస్సు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం. 3 కులాలు కలిగి ఉన్న అభ్యర్థి బీసీ పద్మశాలి అని ప్రచారం చేస్తూ వైఎస్ఆర్ పార్టీ సీటు ఎలా కేటాయిస్తుందని కొసనం శ్రీనివాసరావు ప్రశ్నించారు. బీసీ పద్మశాలీలకు పెద్దగా వ్యవహరిస్తున్న మురుగుడు హనుమంతరావు ఈ విషయాన్ని గమనించి జగన్తో చర్చించాలని డిమాండ్ చేశారు.
మంగళగిరిలోని ఐబిఎన్ ప్రెస్ క్లబ్లో ప్రముఖ హైకోర్టు న్యాయవాది కొసనం శ్రీనివాసరావు ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ పార్టీ సామాజిక న్యాయం అంటూ 3 కులాలు కలిగి ఉన్న అభ్యర్థిని బీసీ పద్మశాలి అంటూ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఎలా ప్రకటిస్తుందని ప్రశ్నించారు. బీసీ పద్మశాలీలకు పెద్దగా వ్యవహరిస్తున్న మురుగుడు హనుమంతరావు ఈ విషయాన్ని గమనించి జగన్తో చర్చించాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ఆర్ సీనియర్ నాయకులకే సామాజిక న్యాయం చేయాలని పద్మశాలీల క్షత్రియ పరిషత్ తరపున బీసీ పద్మశాలి అయిన కొసనం శ్రీనివాసరావుకే మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ సీటు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక న్యాయం ప్రకారం ఒక కుటుంబం మొత్తం కూడా ఒకే కులానికి చెందినటువంటి కుటుంబంలో నుండే ఏ కులానికైనా సామాజిక న్యాయం చేయాలనుకుంటే సీటు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది తప్ప ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ సీట్లు ఇచ్చి మేము సామాజిక న్యాయం చేసామని చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దీన్ని పద్మశాలి సమాజం మొత్తం కూడా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది. గంజి చిరంజీవికి కనుక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీట్ ఇచ్చే పక్షంలో తప్పనిసరిగా అతను ఓటమి పాలవుతాడు అనేది 100% వాస్తవం. కనుక ఈ విషయాన్ని పార్టీ గ్రహించి అతను ఇన్ఛార్జి పదవి నుండి తొలగించి తక్షణం పద్మశాలి సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి నాకు అసెంబ్లీ సీట్ ఇవ్వాల్సిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఈ నియోజకవర్గ సీట్ మాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నెల 11వ తేదీ నుండి ఇక్కడ మంగళగిరిలో నా ఎన్నికల కార్యాలయాన్ని నేను ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాను. 11వ తేదీ నుండి నా ఎన్నికల ప్రచారం కూడా నేను ప్రారంభిస్తాను. నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీటు ఆశిస్తూనే ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నాను. ప్రజల్లో నాకున్నటువంటి స్పందన బట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు సీటు ఇచ్చి తీరాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. లేని పక్షంలో కాదని గంజి చిరంజీవిని కొనసాగించే పక్షం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇక్కడ ఓటమి సంబంధించిన పరిస్థితులన్నీ కూడా పార్టీ యొక్క పెద్దలుగా గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను. దేవాంగులను ఓటు బ్యాంకుగానే చూస్తున్నారు తప్ప రాజకీయంగా ఎదగనివ్వడం లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డీకే నాగరాజు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రానున్న ఎన్నికల్లో ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా 3 ఎమ్మెల్యే 1 ఎంపీ స్థానాన్ని దేవాంగులకు కేటాయించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మంగళగిరి ఎన్ఆర్ఐ జంక్షన్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన చేనేత విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దేవాంగుల సంక్షేమ సంఘం మరియు అమరావతి దేవాంగుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో చేనేత సర్కిల్ నుండి బైపాస్ ఆర్ఆర్ కన్వెన్షన్ హాల్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దేవాంగుల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డీకే నాగరాజు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పుచ్చల రామకృష్ణ, సజ్జా హేమలత మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర రాజకీయాలు దేవాంగులకు సముచిత స్థానం ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రతి రాజకీయ పార్టీ దేవాంగులను ఓటు బ్యాంకుగానే చూస్తున్నారని ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇచ్చాపురం నుండి ధర్మవరం వరకు 20 లక్షల జనాభా ఉన్న దేవాంగుల పార్టీ గెలుపు ఓటములను నిర్ధారించే స్థాయిలో ఉన్నామని తెలియజేశారు. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా 3 ఎమ్మెల్యే 1 ఎంపీ స్థానాలను కల్పిస్తే ఆ పార్టీ గెలుపుకి కృషి చేస్తామని, లేదంటే ఆ పార్టీలను వెలివేసే స్థానంలో దేవాంగులు ఉంటారని వారు హెచ్చరించారు. మేము 3 ఎమ్మెల్యే టికెట్లు 1 ఎంపీ టికెట్ ఆశిస్తున్నాము. ఏ రాజకీయ పార్టీ మమ్మల్ని ఆదరించడం లేదు. ఏ పార్టీ వాళ్ళు మాకు టికెట్లు ఇవ్వడం లేదు, ఎమ్మెల్యే టికెట్లు. కాబట్టి ఇది మా ఆత్మ గౌరవానికి సంబంధించినది. ఇది మేము చాలా బాధపడుతున్నాము, ఉక్రోషంతో ఉన్నాము. మాకు ఏ పార్టీ అయితే మాకు టికెట్లు ఇచ్చి ఆదరిస్తుందో మేము ఆ పార్టీని ఆదరిస్తాము, లేకపోతే ఆ పార్టీని మేము వెలేస్తామండి. అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి ఇది ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నాము, హెచ్చరిక చేస్తున్నాము. మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేవాంగులు అనే వాళ్ళు 18 లక్షల వరకు ఉన్నాము. ఇచ్చాపురం నుంచి ధర్మవరం వరకు అనేక ప్రాంతాల్లో ఒక పార్టీ గెలుపు ఓటములని నిర్దేశించగల స్థాయిలో మేమున్నాం. కానీ మాకు సముచిత స్థానం రాజకీయాల్లో లభించట్లేదు. ఇన్నాళ్ళు మేము దాన్ని చూసాం, కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. మేము ప్రత్యేకించి ఏంటంటే రాజకీయంగా మాకు రావాల్సిన వాటా న్యాయం ప్రకారం మేము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే మాకేంటంటే మా జనాభా ప్రకారం ఇంకా ఎక్కువగా ఇవ్వవలసి ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే నిమ్మల కిష్టప్ప గారికి ఎంపీగా సీట్ అడుగుతున్నాము. అలాగే చీరాల నియోజకవర్గం నుంచి నేను సజ్జా హేమలత, నేను రాజకీయాల్లో 20 సంవత్సరాలుగా ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అడుగుతున్నాము. వీరక సురేంద్ర అనేవారు కంటెస్టెంట్లో ఉన్నారు, వారికి టికెట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. రాజకీయంగా మాకు రావాల్సిన వాటా మేము తీసుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. అదే విధంగా పార్టీలను కూడా ఆ విధంగా సపోర్ట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అటువంటి మేము ఇన్నాళ్ళు కూడా ఓటు బ్యాంక్ గానే పరిగణింపబడుతున్నాం. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే మమ్మల్ని ఓటు బ్యాంక్ మీరు తీసుకుంటున్నారు, మమ్మల్ని రాజకీయం ప్రోత్సహించట్లేదు. బీసీ కులానికి చెందిన చేనేత వర్గానికి చెందిన మాకు మీరు రాజకీయంగా ప్రోత్సాహం ఎప్పుడు ఇస్తారు? ఇంకెన్నాళ్ళు మేము వెయిట్ చేయాలి? మాకు ఆ టికెట్లు ఇచ్చిన ఏ రాజకీయ పార్టీ అయితే ఆ రాజకీయ పార్టీకి మేము ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తాం, మా మద్దతు తెలియజేస్తాం. మేము ఖచ్చితంగా మా అభ్యర్థులను ఎక్కించుకుంటాం. మీరు మమ్మల్ని గుర్తించాలి, ఆదరించాలి.
వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. నవరత్నాల ద్వారా పేదరిక నిర్మూలనకు కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడి. ఒకే రోజు 2 సార్లు అధినేతలు చంద్రబాబు పవన్ భేటీ. ఇద్దరి అధినేతల భేటీపై సర్వత్రా ఆసక్తి. పవన్ సమక్షంలో జనసేనలో చేరిన మచిలీపట్నం ఎంపీ బాలచౌరి. సొంత చెల్లెల్ని తిట్టేవారిని ప్రోత్సహిస్తున్న జగన్ అర్జునుడా అని ప్రశ్న. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.